ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், என் ஹஸ்பண்ட் வாசன். வணக்கம். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு மூவி பார்க்க போறோம். ஐ திங்க் ரொம்ப சுட சுட பார்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து காலையில இருந்து நம்ம சேனல்ல ஃபுல்லா கமெண்ட்ஸ் என்ன கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்தா, காலையில இருந்தா 3 நாளா போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து. அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஒருத்தர்லாம் ஞாபகம் இல்லாம போன வாரமே வாழட்டோன்னு போட்டிருக்காரு. ப்ரோ இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல ப்ரோ. சாரி ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீக் 8 தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதெல்லாம் போட்டிருந்தாரு. ஒருத்தர் வந்து இன்னைக்கு என்ன படம் ரிலீஸ் பண்றீங்க சேச்சி, இன்னைக்கு என்ன படம் ரியாக்ட் பண்றீங்க சேச்சின்னு ஸ்டேட்டஸ் கேட்டு போறாரு. ஐயோ ரொம்ப ஃபாலோ பண்றாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலா இந்த மூவிக்காக நாங்க வந்துட்டு எஃபர்ட் போட்டு இந்த டைமுக்கு அசம்பிள் ஆகி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு இது ஐ மீன் ஒரு நாள்ல வந்துரும் அப்படி. ஓகே, நம்ம மூவியோட டிரெக்டர், மியூசிக் டிரெக்டர் கேஸ்ட் பார்த்துடலாம். டைரக்டர் வந்து 7SA அப்படின்னு ஒருத்தவங்க. எனக்கு இவர் பத்தி பெருசா தெரியல, மேபி ஒரு நல்ல ஹிட் டிரெக்டர் நினைக்கிறேன். அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் அன்கித் மேனன், மியூசிக் சூப்பர்வைசர். நிறைய பேர் உள்ள இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. லைக் மலையாளி மங்கீஸ், ராஜத் பிரகாஷ், பர்வதேஷ் பிரதீப், ரிசி, அர்காடோ, நிறைய ஒரு கிரௌட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கிளி. இந்த பேர் நம்ம போன தடவை கொஞ்சம் கவனிச்சோம்ல. ஆமா, இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு மியூசிக்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ. ஆக்சுவலி நாங்க வாழ 1 பார்த்தப்ப லாஸ்ட்ல வந்து வாழ 2ஓட கேஸ்ட் வந்திருக்காங்க. பட் போஸ்ட் கிரீஸ்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுலயே வந்துட்டு சொல்லிருப்பாங்க, என்னடா அவனுக்கு ஏதோ வாழை தோட்டம்லாம் வந்துட்டு வச்சிருக்கானுங்களா, தண்ணியில அடிச்சிட்டு போயிடுச்சு, வெள்ளத்துல அடிச்சிட்டு போயிடுதான் சொல்லி ஒரு குரூப் சொல்லிருப்பாங்க. அந்த குரூப் வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்திருப்பாங்கல்ல, அந்த குரூப் அஷீர் குரூப். அவங்க பார்ட் 1 போடுறப்பவே நிறைய வந்துட்டு அஷீர்னு சொல்லி நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. யார் இந்த அஷீர், ஏன் இவ்வளவு ஃபேமஸ் அந்த அஷீருக்குங்கிறது எங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்றது, எங்களுக்கு ஐடியா இல்ல. ஆனா உங்களுக்கு பயங்கரமா நிறைய பேருக்கு வந்து அஷீர் தெரிஞ்சிருக்கு. நாங்க கொஞ்சம் நல்லா மாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் நேம்ஸ் எல்லாம் தெரியும். எங்களுக்கு ஹஷீர் நேம் தெரியல. பட் நிறைய பேர் வாழ 1ஓட கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஹஷீர்னு போட்டுருந்தீங்க. அப்படிதான் கமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஆமா. ஸோ எங்களுக்கு நான் கேட்டப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, அங்க இருக்க ஒரு ஃபேமஸ் ப்ரோக்ராம்ல அவங்க வந்து ஒரு ஃபேமஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இன்னும் எங்களுக்கு பெருசா ஐடியா இல்ல. நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவரோடது. நானும் ஒரு சிலதுல பார்த்தேன். இவரோட ஆக்டிங் வந்துட்டு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நேச்சுரலா இருக்கும் அவரோட ஆக்டிங் அப்படின்னு. ஆக்ட் பண்ற மாதிரி இல்லாம ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்கனால மேபி எல்லாருக்கும் பிடிக்குதோ என்னவோ. யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய பேர் அவரை பிடிச்சிருக்கு. ஸோ மேபி அதனால கூட அந்த படத்துல இருந்து அஷீர், ஏன்னா நமக்கு தான் அஷீர் புதுசு, அதுல அவங்களுக்கு வந்துட்டு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும்ல, அதனால இருக்கும். ஸோ நாங்களுமே ஆர்வமா இருக்கோம். அதுலயுமே நல்லா தான் நடிச்சிருந்தாரு. அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இவரு வருவாருல்ல, நம்ம பேசில் வரப்போ வந்துட்டு ஷர்ட் எல்லாம் நின்றுட்டு இருப்பாருல்ல, ரொம்ப ஷையா நடிச்சிட்டு இருப்பாரு. நல்லா இருக்கும் அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் அவரோட இதுல. இந்த படத்துல மெயின் லீட் ரோலே இவர் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எப்படி பண்ணிருக்காருன்னு பார்ப்போம். ஸோ அடுத்த கேஸ்ட் அடுத்து வந்து நம்ம ஷர்பத் சமீர் இருக்காங்க. விஜய் பாபு ஹோம் மூவியோட ப்ரொடியூசர். அடுத்து வந்து அல்போன்ஸ் புத்ரன். இவர் ஃபேமஸான ஆளாச்சு. இவர் நம்ம சர்வமாயா பார்க்கும்போது வந்துட்டு அந்த டாக்டரா காமிப்பாங்கல்ல, அவர் சர்வமாயா பார்க்கும்போது வந்துட்டு அவர் யார் தெரியுமா, அவர்தான் வந்து அல்போன்ஸ் புத்ரன் வந்துட்டுன்னு சொல்லி அவர்தான் பிரேமமோட டைரக்டருங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. மேபி நமக்கு இங்க இருந்து தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அங்க இருக்கவும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல உடனே. ஏன்னா டேரக்டர் ஃபேஸ் எல்லாம் நமக்கு பெருசா டக்குன்னு தெரியாது இல்ல, அதனால. எனக்கு ஷர்பத் சமீர் ரோலே ரொம்ப பிடிக்கும். வித்யாக்கும் பூஷாக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்க ப்ரொடியூசர் டைரக்டர்லாம் அசால்ட்டுக்கு எடுத்து போட்டிருக்கீங்க மாசு. அடுத்து வந்து அஜு வர்கீஸ் இருக்காங்க. அப்புறம் சிஜோ சன்னி, ஜோமின் ஜோதர், நம்ம மூசா. எனக்கு மூசா ஃபேவரட் கேரக்டர் வாழ 1ல. இப்ப எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா, இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் வாழைல 1ல இருந்த இந்த குரூப் வந்துட்டு இதுல வருவாங்களா தெரியலையே. ஏன்னா நம்ம போஸ்ட் சீன்ல பார்த்தோம், இனிமேதான் கதையே ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லி அஷீர் சொல்லுவாரு. அவருடைய கதை, அதாவது அந்த கேங்கோட கதை ஆரம்பிக்கிற மாதிரி லீட் கொடுத்திருந்தாங்க. அதுல பார்ட் 2 வந்துட்டு அவங்களை நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம ட்ரைலருமே பார்த்தோம். ஈவன் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்களா இதுல, இந்த குரூப் இருக்குமா இதுலங்கிறது ஒரு கியூரியஸா இருக்கு. பார்ப்போம். ஓகே, நிறைய பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மூவிகளை போயிடலாம். எடுத்தோடனே வாழையை காமிச்சிட்டாங்கப்பா. வெட்ட போறாரா? இல்ல மரம். நல்ல ஆரம்பம். ஐயோ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉടനെ നാഥാ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീക്കണേ നാഥാ. ആമീൻ ആമീൻ. മോളെ ഹാഷിർ എവിടെ? ഹാഷിർ
നല്ല വേണം. എടാ ആരാ നീ നോക്കിക്കോ, എനിക്ക് എന്തായാലും അനിയനായി. എനിക്കും അതെ. ബെറ്ററുണ്ടാ? ആ ഉണ്ട്. എന്തായാലും എന്റെ അനിയനായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് പൊളി. എന്താ എന്റെ അനിയൻ എന്നെ പോലെ ഇരിക്കല്ലോ. ഓടാ. ഏ? അയ്യോ ഉമ്മച്ചി. ഉമ്മച്ചി, വാ, 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 ഓടുക, ഉമ്മച്ചി വീണു. മതി മതി. എവിടാ? എന്താ നമുക്ക് വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്താം. വലൈക്കും അസ്സലാം. അൽഹംദുലില്ലാ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മയും വെച്ചോണ്ട് നിൽക്കാതെ പെണ്ണിനെ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നു. ഇത്തിരി വേദനെടുത്താലും സുഖപ്രസവമല്ലേ നല്ലത്? എന്നാ പിന്നെ ഉസ്താദ് പോയി പ്രസവിക്കും. വണ്ടി വേഗം വിട്. മക്കളെ വിഷമിക്കണ്ട, അവര് പൊന്നുപോലൊരു കുഞ്ഞാവെ കൊണ്ടുവരും. ഡാ അനിയനായിരിക്കോ? പിന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അനിയനായിരിക്കും. എന്റെ ഉമ്മച്ചിക്ക് വേദന വരുന്നില്ലല്ലോ. എന്താടാ? ഉമ്മച്ചിക്ക് വേദന വരുന്നില്ലേ? ഉമ്മ 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 ഉറങ്ങിയോ? എന്താടാ? ഉമ്മക്ക് വേദന എടുക്കുന്നില്ലേ? നിനക്ക് കുറച്ച് വേന വേണോ? അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ടേ. എന്നാ പിന്നെ മിണ്ടാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങ്. நல்லா இருக்கே. ഉമ്മ ഉമ്മക്ക് വേദന വരുന്നില്ലേ? നിനക്ക് എന്താടാ ഹാഷി? നീ എനിക്ക് വേദന പറഞ്ഞത് കാണാൻ നിൽക്കുവാണോ? എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. ഉമ്മച്ചിക്ക് വേദന വന്ന്. ഹലോ, എടാ അല്ല ഉമ്മച്ചിക്ക് വേദന വന്നാടാ. അൽഹംദുലില്ലാ. சொல்லவும் தெரியல. இங்க பாரு பக்கத்துல இன்னொன்னு, அதான் அந்த குட்டி பாப்பா. பெரிய வாழை போய் 2 குட்டி வாழை அந்த மாதிரி காட்டுறாங்க. அவர்தான் அஷீரா? தெரியலையே. ஆமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன். வாழைன்னா ஒண்ணுத்துக்கு உதவாதுதான்ப்பா சொல்றாங்க அவங்க. ആശിറേ, இதா, ഇനിയിപ്പോ കളിക്കാൻ കൂട്ടിട്ട് ആണുങ്ങളായല്ലോ. നീയാ ഇനി മെയിൻ. அவரோட இது அந்த சின்ன வயசுல இருந்து காமிக்கிறாங்க. പിന്നെ അവനെ കണ്ട ഉപ്പൂപ്പയുടെ തനി സ്വരൂപം. എന്താ റബ്ബേ, ആ സ്വഭാവം കിട്ടാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ദാടാ ഇത് ഉമ്മച്ചിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ. എനിക്ക് അനിയനില്ലല്ലോ, അനിയത്തിയല്ലേ. അനിയനാണ് കളിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടായനെ. അതിനെന്താടാ, നിനക്ക് എന്റെ അനിയന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എന്നാലും എന്റെ അനിയനായില്ലല്ലോ. നീ വിഷമിക്കണ്ടടാ, എന്റെ അനിയനെ കൊണ്ട് നിന്റെ അനിയനെ നിക്കാ വെപ്പിക്കാം. അതാവുമ്പോ നിനക്ക് അനിയനാവുമല്ലോ. ആ അത് കൊള്ളാം. എന്നാ വാ. ஒரு എന്റെ അനിയത്തിയാ പക്ഷെ ഒരു പോലീസുകാരനെ കൊണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. നീ അവന്റെ മുഖത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ഒരു പോലീസിന്റെ ലുക്ക് ഇല്ലേ? കണ്ടാ? ഉമ്മപ്പന്നെ തീരെ നോക്കാറ് പോലും ഫുൾ ടൈം അസ്നയുടെ പുറകെ. പക്ഷെ എന്റെ ആളെങ്ങനൊന്നല്ല, ഉമ്മാക്കെന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. ഇതിലെ വീട്ടിലെ മെയിൻ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും അടുത്ത് പോകണം, എപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ട് എപ്പോഴും. എടാ ഹാഷി, ഉമ്മ എന്തിനാ എപ്പോഴും നിന്നെ വിളിക്കുന്നേ? ഹാഷി വാവയുടെ കളിപ്പാട്ട് എടുത്തോണ്ടോന്നേ. വാവയുടെ തുണി പുറത്തുണ്ട്, എടുത്തിട്ട് വാ. എടാ ഹാഷി, ആ മോട്ടറിന്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യടാ. പോയി എടുത്തോണ്ട് വാടാ. ஓ வளர்ந்த மாதிரி காட்டுறாங்க. എടാ ഹാഷി, ട്രാൻസിഷൻ. കുറച്ച് എന്നാ മതി, അല്ലെങ്കിലേ തടിച്ചിട്ടാ. ഏയ് ഇതിലേ മീൻ നടക്കുறாங்க. എടാ ഹാഷി, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേടാ. ആദ്യം വരുവാ. നാശിക്കുട്ടി സുന്ദരനായല്ലോ. നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് പോയിട്ട് വരണേ, കരയല്ലേ. ഇന്നാടാ പോയിട്ട് വരണേ. വാ പോവാ. എടാ ഹാഷിടെ ചോറ്റുപാത്രം എവിടെയാടാ? അതോ ബാഗിലുണ്ടാവും. എടാ നിന്റെ അല്ലേ നാശിയുടെ? എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ? അവനോട് ചോദിക്ക്. എടാ അവൻ കൊച്ചല്ലേ, ഇതൊക്കെ നീ വേണ്ട നോക്കാൻ. പോയി എവിടെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചോറ്റുപാത്രം എടുത്തോണ്ട് വാ. നിന്റെ അടുത്തല്ലേടാ പറയുന്നത്? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെന്ന്. ഇനി പാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നീ മീനിന് തീറ്റ കൊടുത്താ മതി. അവൻ ഒരു മീനിനെ തീറ്റിക്കല്. അവനത് ഇവിടെ കൊണ്ടേ കളഞ്ഞ്. അവന്റെ ക്ലാസ് ഇരിപ്പുണ്ടാവും, അതെടുത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് ഉമ്മച്ചി ഫിഷ് ഫുഡ് തരില്ലടാ. അന്ന ഇപ്പൊ പോയി എടുത്താ പോരെ? ഈ രാത്രി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ. എടാ ഞാനും വരാ. നീ വരൂ? ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ആര്? വാ. എടാ പേടിയാവണ്ടാ, പകലിങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ? എടാ നീ ഒന്ന് വന്നേ. ഇതിലേതാണ് അവന്റെ ക്ലാസ്? ഇതാ അവന്റെ ക്ലാസ്. டார்க். ആഹാ, ഇതിപ്പോ എവിടെന്ന് കിട്ടി? അതല്ല എന്റെ കയ്യിലായി പോയി. ഇതങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഫിഷ് ഫുഡ് കടുത്താ. ആദ്യം നീ അതുകൊണ്ട് കഴുകി വെക്കുക, എന്നിട്ട് തരാം നിന്റെ മീന്റെ തീറ്റയൊക്കെ. വാവ്. മീന്റെ തീറ്റയാണോ നോക്കണേ? ആ അത് ഞാൻ മൊത്തം കൊടുത്തല്ലോ. ஐயோ, മൊത്തം എടുത്താ.
ആ ആ നേരത്തെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ. ஆமா அவ்வளவு போடக்கூடாது, சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போட்டு விடணும், அவ்வளவுதான். ஐயோ சும்மா கையில எடுத்து சால்ட் போடுற மாதிரி போட்டு விடணும். മാറ്. ഉമ്മ ഒരു 120 രൂപ പറഞ്ഞേ, ഫിഷ് ഫുഡ് തീർന്ന്. പുട്ടോടി മാറിയിട്ട് വരാ. കുട്ടീന്റെ വാപ്പാ കൊണ്ട് വരാ. ஏய் എന്തോന്നു? എന്ത് മീൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം, നീ നിനക്കറിയുന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാ. ഡാ ഞാനും കുറെ മീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ല നിന്റെ കടുവും ചത്രമുള്ള ഗപ്പിയൊന്നും അല്ല. ഓ നീ ഇത്ര കൊമ്പസാനം വളർത്തിയൊന്ന് പോടേ. നിന്റെ മീൻ നീ കളഞ്ഞോക്കടാ. എന്തോന്നാണ് ഇവിടെ? മരിച്ചു വാപ്പേ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്റെ മീനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. ഒരു സൗകര്യം തരൂലല്ലോ ഈ പിള്ളേര്. അതൊക്കെ ആശ്രയാലും ഒരൊച്ച പോലും പുറത്ത് കേൾക്കൂലല്ലോ. നാളെ പേര് ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഷർട്ട് കടിച്ചു കയറി. നിങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഉമ്മ എന്നെ കടിച്ചു കയറുന്നത്. ആശ്ര നിന്റെ ഷർട്ട് ആണോ എനിക്ക് തരാൻ? இப்பதான் அவனை பத்தி நல்லா சொன்னாங்க. ஏய் அங்க பாரு. ഷാലു അച്ചാമ്മേ അവൾ എന്നെ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കും, നോക്കിയോ? നീ കിടന്ന് വലറിയ പോലെ അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല ആശ്രയ. തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള? അവളെ നോക്കുന്ന 150 ആണുങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രമാണ് നീ, ഒരാൾ. അതിനറിയാം. എന്റെ നിർഗുണമേ, അതൊരു അതിശോക്തി പറഞ്ഞ അതിക്കരെ പിടിക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആർജവമുള്ള ഒരു യുവജനതയായി നിങ്ങൾ മാറണം. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അബ്ദുൽ കലാം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല. ആശ്രയ നീ ഇങ്ങനെ പാമ്പ് ഇണഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിൽക്കാതെ പോയി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയടാ. അല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന? ഒറ്റയ്ക്കാ? ഓ എടാ ഞാനില്ലേ. അല്ലേ വേണ്ട, ശരിയാവൂല. ഡാളിയെ പോയി പറയണം, നല്ല അവസരം ഉണ്ടാ. മറ്റേ ശരിയല്ല. ആശ്രയ പോടാ. അളിയ നീ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി എന്റെ കൂടെ വന്നാണ്. അതൊക്കെ പിന്നെ നടക്കും. വന്നേ വന്നേ. എടാ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അങ്ങനെ അവൾ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ. വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്കത് അതുകൊണ്ട് പറ്റാത്ത പണിക്ക് എന്റെ മോൻ പോകണ്ട. അവൾ താരിഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൾ അപ്പൊ പോയി ഓഫീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. അത് മാത്രമല്ല അളിയാ, അവളെ ചേട്ടന്മാരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇടി ഇടിക്കുന്നില്ല, ഇടിച്ച് മെഴുകിപ്പിക്കും. നീ കണ്ടോണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്യം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കടി വിളുന്ന നീ എന്റെ കൂടെ കാണത്തില്ലേ? ഈ ഇടുക്കി കേസിലൊക്കെ ഞാൻ വേണോ ആശ്രേ? അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ കൂടെ കാണുന്നല്ലേ പറയുന്ന? ഞാൻ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരടാ ഇത് കിട്ടാനാ? പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളുണ്ട്. ബ്രേക്കിന് ശേഷവും വരാന്തയിലും ഗ്രൗണ്ടിലും ഒക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. റൊമാൻറ്റിക് നോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? എന്നാ അതല്ല, നീ ഇങ്ങനെ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിന്നെ അവൾ നോക്കത്ത് പോലും ഇല്ല. അവക്ക് പറ്റിയ പയ്യനല്ല നീ. പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കേ, ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ്. പക്ഷേ ചില സൗഹൃദങ്ങൾ അതിര് വിടുന്നതായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരും ബഹളം വെക്കണ്ട. നിന്റെ ലൈനല്ലേ കൊണ്ടുപോണ്? ഇനിയിപ്പോ എന്തെയ്യോടാ? അതിപ്പോ ഞാനും കൂടെ വീഴട്ടാ. എന്തിന്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ അവളടുത്തോണ്ട് ഇരുത്തിയാ മതി. എന്നായി വീണു. 1 2 3. അജിൻ തലടങ്ങി വീണ്. അവനെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്ത്. வெயில நிக்க வச்சு மயக்கம் போட்டுருவாங்கப்பா. എവിടെയാടാ തടവുന്ന? ഞാൻ ജംഗു കാർമിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ്. വെള്ളം കുടിച്ചോ? ഇല്ല വെള്ളം കുടിച്ചോ? ഞാൻ ഇവര് அந்த பக்கத்துல ഫോക്കസ് இந்த பக்கம் வருது. തരില്ല. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ്. പിന്നെ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയാന്തോ. അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ 2 തവണ വീണിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നിപ്പോ അസംബ്ലിയിലും, പിന്നൊന്ന് 2 പെൻസിലുണ്ടോ? താങ്ക്സ്. ആഷ്നെ 2 കൊടയുണ്ടോ? ആഷ്ന 2 മൺവട്ടി ഉണ്ടോ? 2 ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. വേണോടാ? ഓ അണ്ണാ വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ പോണ്ടോ? ஆளனோட தங்கச்சி தானே அது? ஓ ஐயோ இதே இவங்களுக்கு நடக்க போதில்ல. இது என்ன பிரேமம் படத்துல ஒரு இது அடிச்சு அந்த மாதிரி இருக்கு. നീയൊക്കെ രണ്ടാ A ഡിവിഷനിൽ പഠിക്കുന്ന അജിനെ പിടിച്ച് അടിച്ചാ? ഓ അവൻ 2 ചോദിച്ചു 2 കൊടുത്ത്. എന്ത് അവൻ ആരാന്നറിയോ? ഡേയ് അവനാരായാലും നമുക്കെന്ത്?
ആഹാ നിനക്കൊക്കെ അവന്റെ ചേട്ടൻ ആരാന്നറിയോ? എന്റെ ചേട്ടൻ ആരാ? സിനിമ പറഞ്ഞ ടീച്ചറാ தெரியலையே. അതൊക്കെ പോട്ട് അവന്റെ ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാന്നറിയോ? என்ன ஓவர் பில்டப் பண்றானுங்க? ஸ்கூல்ல எல்லாமே ஸ்கூல்ஸ் தான். இவங்க ஒரு குரூப்பா போறாங்க இப்ப சண்டை போட்டு. இதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் சண்டை போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுவாங்க. ആരാണ് അടിച്ചത്? എന്റെ പെങ്ങളെ പറയണ ഇനി അടിക്കും ഞാൻ അവനാ. ആണോടാ? ഇല്ലെണ്ണ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അവളെ അറിയത്തൊന്നുമില്ല. അണ്ണനാണ് സത്യം. നീയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കും. ഇനി അവനെ തൊട്ട നീ എന്തിനാടാ നോക്കിക്കോ അടിയണ്ണോ. തൊട്ട് നോക്കണ പറയാ. എന്നാ തൊടും ചൊടാ தோச்சு. செம சஸ்பென்ஸா எடுத்துருக்கானுங்களா இந்த சீனை. ஐயோ வந்துட்டாரு சர்பத்தை சமீர் சமீர். வந்துட்டானுங்க இங்க. ஐயோ எங்கேயாச்சும் ஒரு பையனுக்காக இவ்வளவு பொண்ணுங்க அடிச்சுக்கிட்டு பாத்திருக்கியா? அதான் ஒரு பொண்ணுக்காக இவ்வளவு பசங்க அடிச்சுப்பானுங்க. சமீர் சமீர் ஓ சார் தீம மாத்தாத. பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சூப்பரா இருக்கு இதுல. இவரு அதுக்குள்ள கெட்டப் மாத்திட்டாரா? அங்க பாரு அவர்தான் ஆஷிர் தான் அது. നിങ്ങള്? ഷിയാസ്, ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാപ്പ. பிரம்மா ഞാൻ കുഷ്ഠരോഗയുടെ അച്ഛൻ. இங்க யாருப்பா ஒருத்தர் லேடி கெட்டப் இருக்காரு? ഞാൻ ഹനുമാന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഡാഡി. இங்க பாரு ആ വീരപ്പന്റെ അച്ഛനായിരിക്കും അല്ലേ? വീരപ്പന്റെ വാപ്പ അവന്റെ തലവട്ടം കണ്ടപ്പോ തന്നെ പോയി. ഞാൻ വീരപ്പന്റെ മാമ. അതെല്ലേ? மதர் கிட்ட அஸ்லாம் മക്കളുടെ കോലം കണ്ടല്ലോ. അത് ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം അല്ല മാഡം. അതല്ല, ഇവന്മാർ എന്നും ഇവിടെ കിടന്ന് അടിയും വഴക്കുവാ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ TC നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടും. സജിൻ അത്യാവശ്യം പഠിക്കുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അവനും കണക്കാ. അവന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് മിസ് പ്രശ്നം. ആ ചെറുക്കനായിട്ട് കൂടിയതിനു ശേഷം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മൊത്തം ഉണ്ടായത്. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട്, ഇനി മേലില് എന്റെ മോനോടൊപ്പം അവൻ ഇരുത്തരുത്. ഏത് ചെറുക്കൻ? ആ കുഷ്ഠരോഗി. എന്നാ നിങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പറ നമ്മുടെ കുഷ്ഠരോഗം കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടത്. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണോ? അല്ലല്ല. ശരി മാത്രേ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയിച്ചാൽ മതി. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഡാഡിയാണ്. നീയാണ് അവരെയൊക്കെ ചീത്തയാക്കുന്നതെന്നാണ് അവന്മാര് പറയുന്നത്. ആര് പറഞ്ഞു? സജിൻ അങ്ങനൊന്നും പറയൂല. എടാ സജിൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താടാ? അവന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം കാണുന്ന പേര് നിന്റെ എന്നാ. അതുകൊണ്ടേ അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇനി മേലെ അവന്മാരുടെ കൂടെ ഉള്ള കൂട്ട് വേണ്ട. ഞാൻ പോവും. കുട്ടേട്ടാ 2 കരിക്കിൻ ഷേക്ക്. കൂട്ടുകാരൻ വന്നില്ലടാ? ഇപ്പൊ വരും. ഓക്കേ, പറ്റ കൂടുതലായേ 3 എടുത്തോ. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഇല്ലടാ ഇനി നിന്റെ കൂടെ. എനിക്ക് ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് പഠിക്കണം. നീ ഇനി എന്നെ വിളിക്കണ്ട. അച്ഛനെ എടാ ഇതാ 2 കരിക്ക് ഷേക്ക്. ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ തരാം. கோகனட் ஷேக். പൈസ ആവേ. എന്തായാലും നിനക്ക് എന്റെ ചേട്ടൻ അത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ല, അതൊരു സൗകര്യമായി. അവന് ഹെഡ് വെയിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ. എന്നാലും അവ എന്താ എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാത്തത്? അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് മിണ്ടരുതെന്ന്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മിണ്ടായിരിക്കില്ല, ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നു. ഡേയ്, നീ ഇനി അവന്മാരോട് ചൊറിയാനും നിക്കണ്ടേട്ടാ. ഏയ്, ഞാനൊന്നും പോണില്ല. നീ വേറെ വള്ളികളൊന്നും വരായിരുന്നാ മതി. இது யாரு? லூசிஃபர் பா. നല്ല ആളുണ്ട്, ടിക്കറ്റ് ഇട്ടും തോന്നുന്നില്ല. രാവിലെ ഇവിടെ ഒരുങ്ങി കെട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഇയാൾ രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു. യവൻ ചുമ്മാ കോസ്റ്റ്യൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അല്ലാതെ നിന്റെ ചേട്ടനെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പടം നിന്ന് കാണാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. ഞാൻ മോനെ ഒന്ന് മറയ്ക്കും മോനെ. இந்த குரூப் வேற இங்க வந்திருக்கு. ആശുപത്രി ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നില്ല. உங்களுக்கு ஹெல்ப் கேக்குறாங்க. എന്താ എനിക്ക് കണ്ണാടിട്ട് കെഞ്ചാൻ വയ്യ. ആശുപത്രി 1000 ചോരടാ. ஓ டிக்கெட் வாங்கி கொடுக்க ஹெல்ப் பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ചേട്ടാ പടം മോശം എന്ന് പറയുന്നേട്ടാ. ടിക്കറ്റ് തരുമോ? വേണോ? ചുമ്മാ നോക്കാം. ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ 2 ടിക്കറ്റ് അല്ലേ, ഞങ്ങൾ എടുക്കണോ? വാങ്ങണോ? ഇപ്പുറത്തിറക്ക് ഷോട്ട് ഇന്നാ ടിക്കറ്റ് കിട്ടൂല. പോകാല്ലേ? വേണമെന്ന് പറ.
രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോ, പോപ്കോൺ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചോളാം. அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் നമ്മളെന്തോ പിന്നെ ഇവിടെ വെള്ളം വെള്ളമായിട്ട് പാർട്ടി പരിപാടിക്ക് വന്നേ. കൂട്ടുകാരാണ് ബ്രോ. ആ നമ്മുടെ ஓ കൂട്ടുകാർ ரைட், இப்போ இங்க ஃபைட் நடக்கும் போது நம்ம ஆளுங்க அந்த சப்போர்ட் பண்ண போறானுங்க. பிரச்சனை முன்னாடி வரானுங்கப்பா கூட்டிட்டு வரைக்கிட்டேன். നമ്മളാളാ ഏതാ നമ്മളാളാ അതിന് നീ ഏതാടാ? ഞാൻ നിന്റെ വാപ്പ. വട്ടാണ് അവര്. എന്തിനടിയുടെ കിറുക്ക് അടിച്ച് അവനെ എടുത്തിട്ടാൻ അവനെന്റെ കൊച്ചാപ്പയ അവന് ഭ്രാന്താ. അന്ന് ഞാൻ അവനെ ഊരി 4 பேர் இருந்தானுங்க. ஆமா 4 பேர் friends. സെൽഫി എടുക്കാം. നീ ഒറ്റക്കാരാ സ്ക്രീനിന്റെ അടി വന്നിരുന്ന് കാണ്ടി വന്നത്. അവന്മാരെ ഒറ്റത്തരാറോ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാഞ്ഞ്. ഏതാണ് അവന്മാര്? എനിക്കറിയാം അവന്മാരെ. നമ്മളവിടെ സ്കൂളിലുള്ളതാ. ഒതുക്കത്ത് കിട്ടിയാ പൊതിക്കാം അവന്മാരെ. ഇവിടെ എല്ലാണോ പടം? പടം കണ്ടോണം. ഇവിടെ കിടന്ന് ഷോ കാണിച്ച മുട്ടുകാലി ഞാൻ തല്ലി പിടിക്കും. தமிழ்நாட்டோட கொடூரமா பாத்துட்டு இருக்காங்க. പാണ്ടി കരിമ്പാറ നിന്റെ തന്ത നിന്റെ മറ്റേ തന്ത ഞങ്ങള് നിന്റെ ബാലൻസ് തന്തമാര്. ஐயோ ஐயோ என்னப்பா இப்படி எல்லாம் தெரியுங்க. ഇറങ്ങി പോടാ. നിന്റെ ആരുടെ ബേളം വെച്ചേ? ആരുടെ ബേളം വെച്ചെന്നാ മിണ്ടായിരുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ട് പോക്കോണം നായിന്റെ മക്കളെ. ആ നീ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാ നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ കെട്ടി. ഇറങ്ങിയാ നീ എന്റെ മോൻ. സാർ ഇപ്പം പോരുത്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാര് പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആണോ? നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഉച്ചി തുണ്ടാ മാറ്റിട്ടാரு. ആരുടെ അച്ഛനെ വിളിച്ചത്? ആരാ അത്? എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ മോശം വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നേ? ദയവേത് ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ്, ഇവിടെ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ പ്ലീസ് അസഭ്യം പറയരുത്. ഇതെന്റെ അപേക്ഷയാണ്. കാവലാണ് കാക്കി, അത് മറക്കരുത്. നമ്മളവരെ ബഹുമാനിക്കണം, അപമാനിക്കരുത്. ജയ് ഹിന്ദ്. പിടിക്കണോ? അപ്പൊ ഇലുമിനാന്റിയോ? അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. உங்களுக்கு வாய்ஸ் வச்சு மேட்ச் பண்ணிட்டா போல. ஃபர்ஸ்ட் பேசின வாய்ஸ் எனக்கு மாறி உட்கார்ந்து. அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 நாள் ஆயிடுச்சு. ആ നീയിപ്പോ എന്തായാലും 2 ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വിട്ടാ മതി. നമ്മളറിയാത്ത എന്തോ ഒരു അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്ത്? എല്ലാ മാസവും ഇതേ സമയം അവൾ അമ്മ നമ്മളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അവള് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാത്ത? സത്യം. ഓ നിനക്ക് ചുണയുണ്ട് അവൾക്ക് പോയി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ. ചുണക്കൊന്നും ഒരു കുറവില്ല. இங்க பாரு அஜி ஒரு கிஸ் தானே இது. എന്തിനാ പിള്ളേരിങ്ങനെ തല്ലുന്നതെന്ന്? യമാരൊക്കെ നന്നാവണമെങ്കിലേ സാർ പത്തേ. നാളെ തൊട്ട് നേരത്തെ മര്യാദക്ക് വീട്ടിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ നീ. ഡാ നിന്റെ മറ്റേ കൂട്ടുകാരനെ അവനെ കൂടെ നശിപ്പിക്കുന്നേ. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ? ആ അതിപ്പോ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ? പറയടാ അങ്ങോട്ട്. കാടാരടിച്ചൊടിച്ച് ഒന്ന് പോടാർക്കെ. നിനക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ടാ മര്യാദക്ക് ഇരിക്കുന്ന ചെറുക്കന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട്? അവൻ ചീത്ത വിളിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? നിന്നെ കണ്ടല്ലേ അവൻ പഠിക്കും. ஆஹா நெக்ஸ்ட் லெவல் தம்மு. இவனுங்க பேஸ்ல விசாரிக்கும் போது பாஸ் ஆகாத குரூப்னு சொல்லி தானே சொல்லுவானுங்க இவனுங்க. ஆமா அப்ப இவனுக்கு ஃபெயில் ஆயிடுவானுங்க. இங்க ஐயோ தேங்காய் உரிக்கவர் பால உரிச்சிட்டாரு. என்னப்பா பண்றான்? சைடு ஸ்டடி பண்றானே. ஐயோ அவங்க அப்பாவும் அங்கதான் இருக்காரு. எதுக்கு? எப்படி அப்புறம் உடைக்கிறது? മിസ് 2 പേപ്പർ. ഞാൻ നന്നായിട്ട് എഴുതിയതായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിപ്പോ എന്തോ പറ്റിയതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഇപ്പൊ ഉമാരുടെ കൂടെ ആയില്ലേ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉമാര് ജയിച്ചാ
നീ ആരുടെ കൂടെ ഇരിക്കും മോനെ? ഇല്ല അച്ഛാ, അവനെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകത്തില്ല. സത്യം. ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു കഴിക്കും. പഠിച്ചാ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം. ஃபெயில் கரெக்டா 4 பேரும் ஃபெயிலு. அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க பாரு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பார்ட் 1. நம்ம அடுத்த பார்ட்ல சந்திப்போம். பை பை.